5 بجے کے بلیٹن میں کہتے ہیں خوش آمدید اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن اور میں ہولی عابد. آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس وقت جاری ہے اور صوبائی وزیر اویس لغاری بجٹ پیش کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. 52 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے، جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے تجویز کیے گئے ہیں. محکمہ خصوصی تعلیم کا یہ ترقیاتی بجٹ 9 خصوصی تعلیمی مراکز کا قیام اور خصوصی تعلیمی اداروں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی بالخصوص ٹرانسپورٹ کی سہولت کی فراہمی کے لیے خرچ کیا جائے گا. محکمہ لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے لیے آئندہ سال کے بجٹ میں 3 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 3 ارب روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے مہیا کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر، صحت کے شعبے میں بہترین سہولیات کی فراہمی ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کی اولین ترجیح رہی ہے. طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ، صحت کارڈ اور ڈسٹرکٹ اینڈ ہیلتھ اتھارٹیز کا قیام ہماری ہی حکومت کے انقلابی اقدامات ہیں. آئندہ مالی سال میں بھی صحت کے شعبے میں صوبائی، ضلعی اور مقامی سطح پر کیے نئے اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں. آئندہ مالی سال میں صحت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 470 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال سے 27% زیادہ ہیں، جن میں 296 ارب روپے غیر ترقیاتی اخراجات اور 174 ارب 50 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈز کے لیے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، کینسر اور دل کے امراض کی طرح گردے اور جگر کی بیماریوں کا علاج بھی ایک انتہائی مہنگا اور سنگین مسئلہ ہے. اس مقصد کے لیے مریضوں کو عموماً بیرون ملک جانا پڑتا تھا. مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان امراض کے علاج کے لیے صوبے میں PKLI کے نام سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. سابق دور حکومت میں اس عوام دوست منصوبے اور اس کے مسیحا صفت منتظمین کی پر کیا بیتی، اس افسوسناک حقیقت سے پاکستان کا ہر فرد آگاہ ہے. یہ کہانی اقربا پروری، ذاتی انا اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے. ہمیں یہ فخر ہے کہ عوامی افلاح کے اس قومی منصوبے کا ہم دوبارہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. جس کے لیے 5 ارب روپے آئندہ مالی سال کے لیے مختص کیے گئے ہیں. جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون پاکستان کی تاریخ میں عوام کے لیے مفت ادویات فراہم کرنے کا اعزاز حاصل کرنے والی پہلی سیاسی جماعت ہے. دوسری طرف ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے دوستوں کی جماعت کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو اولین اقدامات کیے ان میں عوام کے لیے مفت ادویات کی فراہمی کا خاتمہ بھی بدقسمتی سے شامل تھا. میں نہایت خوشی کے احساس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی احکامات کے اوپر 1 جولائی 2022 سے صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تمام صوبے کی OPDs کے اندر، ان پیشنٹ اور ایمرجنسیز کے اندر، DHQs کے اندر، THQs کے اندر، RHCs کے اندر اور BHUs کے اندر جناب اسپیکر، چیف منسٹر پنجاب کے احکامات سے 1 جولائی سے ہر غریب کو مفت دوائی انشاءاللہ دی جائے گی. میں اس موقع پر صوبے بھر میں کینسر میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کی فراہمی بحال کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہوں. کینسر میں مبتلا غریب لوگوں کے لیے
ایوان کے اس جانب بیٹھے ہوئے معزز ساتھی اراکین کو مبارک ہو کہ خدمت خلق کے اس سلسلے کو روکنے کا صحرا بھی انہی کے سروں پر جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، ریسکیو 11-22 صرف ریسکیو کے سینٹرز کے اوپر کیوں ہو، 15-15, 20-20, 25-25 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیوں نہ ہو، اس بات کا احساس جناب چیف منسٹر نے خود الحمدللہ اس بات کو ریکگنائز کر کے حکم صادر فرمایا ہے، اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے ایمبولینس کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ صرف ان کے ریسکیو 1122 کے سینٹر سے ہٹا کے مختلف سرکاری بلڈنگز کے اندر ان ایمبولینس کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کی روش کو ترک کرتے ہوئے آبادی میں اضافے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تدارک کے لیے مؤثر اور نتیجہ خیز اقدامات بروئے کار لائیں۔ پنجاب حکومت اس مقصد کے حصول کے لیے 4 ارب روپے کی لاگت سے فیملی پلاننگ سروسز کی فراہمی کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے 21 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کیئر کے نمایاں ترقیاتی منصوبہ جات میں 3 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا اجرا اور 3 ارب روپے کی لاگت سے ہیلتھ کاؤنسلز میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ علاوہ ازیں 5 ارب 80 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی، عمارتوں کی مرمت و بحالی، طبی آلات کی فراہمی کو یقین بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کے تحت 3 ارب 10 کروڑ روپے جاری منصوبوں اور 2 ارب 70 کروڑ روپے نئے منصوبوں کے لیے آئندہ مالی سال میں مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں CT اسکین اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں MRI کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 90 کروڑ روپے کی لاگت سے میڈیکل سٹور ڈیپو کا قیام، 40 کروڑ روپے کی لاگت سے جیلوں میں قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی اور 40 کروڑ روپے کی لاگت سے خصوصی بچوں کے اسکولوں میں طبی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول پروگرام اور انفیکشن کنٹرول پروگرام کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی خطی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ صحت کے 2022-23 کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 151 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے بجٹ سے 93% زیادہ ہیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے اہم منصوبہ جات میں صحت کارڈ کے علاوہ 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والے 5 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والا ہسپتالوں کی بحالی کا پروگرام، 3 ارب روپے کی لاگت سے 4 اضلاع میں DHQs کے پرانے بلاکس کی جدید ٹیکنالوجی پر منتقلی، 2 ارب روپے کی لاگت سے میڈیکل کالجز کے ہاسٹلز کی اپ گریڈیشن اور 2 ارب روپے کی لاگت سے ٹرشری ہاسپٹلز میں MRI اور CT اسکین کی سہولیات کی فراہمی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے دیگر پروگرامز میں 90 کروڑ روپے کی لاگت سے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی فراہمی، ملتان میں 50 کروڑ روپے کی لاگت سے 70 بستروں پر مشتمل ٹراما سینٹر کا قیام شامل ہے، اور اس کے علاوہ ناروال اور اکاڑا میں نئے میڈیکل کالجز کا قیام بھی آئندہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں نرسنگ اسکولوں کی نمائشی اپ گریڈیشن کی تھی، جسے اب ہماری حکومت حقیقی معنوں میں عملی جامہ پہنانے جا رہی ہے۔ اس ضمن میں آئندہ مالی سال میں 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے نرسنگ کالجز کو تمام بنیادی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PKLI نرسنگ یونیورسٹی کا منصوبہ، جو کہ ہماری ہی حکومت کا انقلابی منصوبہ تھا،
جس کے تحت پنجاب میں پہلی نرسنگ یونیورسٹی قائم کی جانی تھی، لیکن سابق حکومت کی عدم دلچسپی نے اسے سرد کھانے کی نظر کر دیا۔ ہماری حکومت اثر نو 3 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے اس منصوبے کا انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے آئندہ مالی سال میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، وسائل سے محروم یعنی مارجنلائزڈ طبقے کو زندگی کی بنیادی ضروریات کی فراہمی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ اپنے پچھلے دور میں سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے قیام سے ہمارا مقصد اسی طبقے کے مسائل کا حل تھا، جسے سابق حکومت نے اگنور کیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ مختص کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت سینئر سٹیزنز کو ماہانہ 2000 روپے کی مالی معاونت کے لیے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں خصوصی افراد، خواجہ سراؤں اور بیواؤں کے لیے بھی خصوصی منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ معاشی صورتحال میں سب سے بڑا چیلنج برآمدات پر انحصار کم کر کے برآمدات میں اضافے پر توجہ دینا مرکوز ہے۔ سابقہ دور حکومت میں مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے میں بھی مافیاز کو پروان چڑھایا گیا، جس کی وجہ سے پنجاب جیسے صوبے میں، جسے اناج کا گھر کہا جاتا ہے، آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا اور کسانوں کو استحصال کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے گندم کی خریداری کے ہدف کا چیلنج نہ صرف قبول کیا، بلکہ اس ہدف کو اسپیشل چیف منسٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر اس ہدف کو پورا کرتے ہوئے اور اس کو بڑھا کر پورا کرتے ہوئے کسان کو اس کی پیداوار کے پورے معاوضے کو یقینی بنایا۔ جناب اسپیکر، پنجاب حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زراعت کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 53 ارب 19 کروڑ روپے مختص کر رہی ہے، جن میں سے 14 ارب 77 کروڑ کے روپے ترقیاتی مقاصد کے لیے کے حصول پر خرچ کیے جائیں گے۔ پچھلے دنوں میں میڈیا کے اوپر کوئی بات لیک ہوئی تھی کہ ہم نے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر ایگریکلچر کو کم کیا ہے۔ یہ 14 کروڑ کے علاوہ بلاک ایلوکیشنز کے اندر سی ایم صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر اسپیشل پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کوئی پروگرام کا سر پیر چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اور انشاءاللہ اس کے اندر مزید اضافہ کیا جائے گا انشاءاللہ جناب اسپیکر۔ اس کے علاوہ زرعی شعبے میں انسینٹیو بیسڈ کراپ زوننگ، یعنی اگر آپ خوردنی تیل پیدا کرنے والی اجناس پیدا کریں گے اور ایسے علاقوں میں پیدا کریں گے جہاں اس کی ییلڈز بہتر ہوں گی، تو آپ کو حکومت انسینٹیوز دے گی۔ یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں سی ایم صاحب کے ویژن کے مطابق اس کو فروغ دیا جائے گا، جس کے تحت پنجاب کی زمینوں کے زرعی پوٹینشل کے مطابق زوننگ کے بعد کسانوں کو ضرورت کے مطابق سہولیات اور مراعات مہیا کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور صوبائی وزیر اویس لغاری اس بجٹ کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں ہو رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ آج کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک اگین۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو پنجاب اسمبلی لیے جائیں گے بجٹ اجلاس کی جانب۔ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کی اپ گریڈیشن اور پانی و بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ 18 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالیت سے قائد اعظم بزنس پارک میں عدم دستیاب سہولیات کی فراہمی کا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل ہے۔ اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ سرگودا اور قصور لیدر سٹی قصور کا قیام بھی سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حصہ ہے، جن کی لاگت بالترتیب 2 ارب اور 1 ارب 16 کروڑ روپے کی ہے۔ جناب اسپیکر، سابق حکومت نے اپنے دور میں خود کو ٹرانسپورٹ کا کوئی منصوبہ متعارف نہیں کروایا۔ اس کے برعکس اورنج لائن ٹرین کے ہمارے مثالی منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہ گئے، جس پر 90% کام ہم ہی مکمل کر چکے تھے۔ ہماری حکومت آئندہ مالی سال میں اورنج ٹرین منصوبے کے علاوہ
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए की मालियत से जदीद माहौल दोस्त और आरामदेह बसें चलाने के मंसूबे का आगाज कर रही है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 72 करोड़ रुपए की खती रकम मुख्तस कर दी गई है। जनाब स्पीकर, आइंदा माली साल में तवानाई के शोबे पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुल्क भर में बिजली के बहरान से पैदा होने वाली सूरत हाल तमाम शुबा जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। एक तरफ अवाम गर्मी की शिद्दत से बेहाल है तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग के सबब कारोबार की तबाही ने हर एक को परेशान कर रखा है। हमारी हुकूमत पहले की तरह अब भी लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल करने के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए के फ़रोग़ को यकीनी बना रही है। इस मकसद के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट के आइंदा पंजाब असेंबली का बजट इजलास जारी है और सूबाई वजीर उवैस लगारी इस बजट को पेश कर रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएं कि जिला शहीद बेनजीराबाद के ताल्लुका अस्पताल सकरन में डॉक्टर और अमला ना होने के बायस गायनी वार्ड में नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया। वर्षा ने अस्पताल के मेन गेट के सामने बच्चे की लाश के हमरा एहतजाज किया और रोड ब्लॉक कर दी। सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल, मरीजों का कोई नहीं पुरसाने हाल। मुजाहिरीन के मुताबिक बच्चे की हालत रात देर गए बहुत खराब हुई, जिसे ताल्लुका अस्पताल स्क्रीन लाया गया, जहां अस्पताल में वार्ड बॉय और मासी के अलावा कोई अमला और डॉक्टर मौजूद न था। इसी दौरान बच्चे की हालत मजीद खराब हो गई। शोर मचाने पर मासी ने कहा कि डॉक्टर आ रहे हैं, ताहम कोई नहीं आया और बच्चा तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गया। इस मौके पर बच्चे के वर्षा ने शदीद एहतजाज करते हुए अस्पताल के मेन गेट के सामने धरना दिया और सड़क ब्लॉक कर दी। उनका कहना था कि स्क्रीन ताल्लुका अस्पताल जो कौमी शाहराह पर वाक़ है में रात के औकात में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता, जिसके बायस स्क्रीन के हजारों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। दूसरी जानिब राब्ता करने पर MS स्क्रीन अस्पताल ने बताया कि रात के औकात में डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसके लिए महकमा सेहत को लिखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। छोटी बड़ी मार्केट्स में पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल के खिलाफ ऐलानात और पैनाफ्लैक्स आवेजा कर दिए गए हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी। जी अनुषा। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की हिदायत के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर, डिस्ट्रिक्ट साउथ और में जो छोटी बड़ी मार्केटें हैं उसमें पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ ऐलान जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और साथ में जो है वो जो बैनर्स हैं वो भी आवेजा कर दिए गए हैं। हुकूमत सिंध और KMC की जानिब से पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। 13 मई 2022 में जो है ये नोटिफिकेशन निकाला था एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने और आज 15 जून है। आज से जो भी इसको यूज करेगा उसमें बल्दिया उस्मा कराची एक्ट 2013 के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुषा आपका। जहलम और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी में आवाम का जीना मुहाल हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, जेलम में गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दिन रात गैर लानिया तौर पर बिजली बंद की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं। सख्त गर्मी में शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। बूढ़े बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी परेशानी के आलम में मुब्तला है। मसद कुछ शहरी मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये 2-3 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान तो किया हुआ है, लेकिन उस पर अमल बिल्कुल नहीं हो रहा। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। दिन को जाए, रात को जाए, हर वक्त बिजली बंद होती है। आवाम जो है वो सड़कों पे हैं, कारोबार ठप होकर रह गया है। कारोबार ठप होकर रह गया, आवाम परेशान है। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप बिजली बहुत ज्यादा बंद होने की वजह से बच्चे घर में परेशान है। पानी का मसला है, पानी की टैंकियां खाली पड़ी हुई हैं और इसके अलावा अस्पतालों में बड़ी परेशानियां हैं बिजली की वजह से। टैंकियां खाली हैं जी, मोटरें नहीं चलती। इसके अलावा UPS की बैटरियां जो है उनके दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। सख्त गर्मी है। शहरियों ने मुतालबा किया आला हुकाम से कि नोटिस लिया जाए और गैर लानिया लोड शेडिंग पर पाबंदी आयद की जाए। जी उधर टंडोला यार में लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए और मीरपुर खास हैदराबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। इसी हवाले से अपडेट करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी।
मिरपुखा हैदराबाद मैं शारा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वापडा का सताए लोग जो है रोड पर बिफरे हुए हैं, रोड को ब्लॉक किया हुआ है, जहाँ पर जो है सैकड़ों गाड़ियाँ जो है खड़ी हुई हैं। हम मालूम करते हैं कि यहाँ पर इनका जो है क्या मसला है, इससे बात करें। जी बोले। ये हमारा मुतालबा ये है कि हमारे एक ट्रांसफार्मर है जो 30 साल से चल रहा है, वो हर रोज जल जाता है। वो लगा के देते हैं, वो 2 दिन के बाद जल जाता है। अब एक ट्रांसफार्मर तकरीबन 400-500 घरों की लाइट चला रहा है। अब जो मंजूर हुआ है 2016 से, वो पता नहीं क्यों एसडीओ में पता नहीं क्यों नहीं दिया हुआ। वो कहते हैं तुमने बिल नहीं पिलाते, ये नहीं करते, ये सारे बिल पड़े हुए हैं। ये सारी हमारी माएँ बहनें रोडों पे खड़ी हुई है। 10 दिन से हमारे पास लाइट नहीं है। हम पानी की बूंद बूंद को परेशान है। हम तरस रहे, परेशान कहाँ जाए। हम तो मर्द बाहर निकल जाते, हमारी माएँ बहनें घरों में घुट के मर रही है। इनका कहना है कि पानी की सताई हुई खवातीन और मर्द जो है कहाँ जाए। जब तक जो है वापडा के एहलकार हमसे मुलाकात नहीं करेंगे, हम जो है रोड को नहीं खोलेंगे। जलालपुर पीरवाला के आवाम ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि मौजूदा बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जलालपुर पीरवाला में हर साल बजट दिया जाता है, लेकिन वो गरीब आदमी के लिए नहीं दिया जाता। आवाम दोस्त बजट नहीं होता, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है। जो सरकारी अफसरान है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए सिर्फ महंगाई बढ़ाई जाती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। पिछले 75 साल से हमें बजट में ही घसीटा जा रहा है, और ये बजट जो बनता है वो हुक्मरान अपने लिए बनाते हैं। अपोजिशन को फायदा होता है या हुक्मरान को फायदा होता है। गरीब आदमी के बारे में कोई भी नहीं सोचता। हर चीज आसमान से बातें कर रही है। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है, ये आपस की जंग छोड़ के गरीब आदमी के बारे में, ये 22 करोड़ आवाम के बारे में सोचा जाए। यही कहना है कि आपस की जंग छोड़ दें हुक्मरान। गरीब आदमी के लिए जो बजट बनाते हैं वो बजट बनाए, उसमें बजट में गरीब आदमी को खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए हैं, जबकि रेलगाड़ियों के किरायों में इजाफे से भी अवाम परेशान हैं। इसी हवाले से अपडेट करेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ टाइम शेख। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया ने भी रेलगाड़ियों के किराए में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेवंड रेलवे स्टेशन से रोजाना की तादाद में तकरीबन जो मुसाफिर सफर कर रहे हैं उनकी तादाद हजारों में है, जो रोजाना की बुनियाद पर लाहौर और दीगर शहरों में अपने रोजगार के सिलसिले के लिए जाते हैं। और इसी तरह तबलीगी जो कारकुनान है उनकी जमातें जो है वो अंदरून मुल्क जो है वो कसीर तादाद में रवाना होती हैं। कराची समेत दीगर इलाकों में जाने वाली जमातों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, जिनको बढ़ते हुए किरायों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रेलवे मुसाफिर मेरे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रेन का भी, गड्डियां का, बसा का बहुत ज्यादा किराया ले रहे। मजदूर बंदा की करे, रोजाना जाना था काम से, इन्हें किराए ज्यादा ने। जैसा कि आपने मुसाफिरों की बात सुनी, उनका भी कहना है कि हुकूमत जो है वो रेलवे के किराए में कमी का फौरी ऐलान करे, ताकि मुसाफिरों का सफर जो है बिलखसूस रेलगाड़ियों में जो मुसाफिरों का सफर है वो आसान हो सके। जी, मुल्क का गरीब तबका सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही परेशान नहीं, बल्कि इलाज के मुनासिब सहूलियात न होने से भी कई मसाइल से दो चार है। सादिकाबाद के इलाके बस्ती वाला ने की रिहायशी 17 साल मरियम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। वालिद का रोजगार खत्म हो गया है और अब इलाज रुक जाने की वजह से मरियम शदीद दर्द में मुब्तला है। ये कुंबा हुकूमत की मदद का मुंतजिर है। अहमद नवाज की रिपोर्ट देखते हैं। होने से इतनी कौन जैसा है, दवा करो जैसा यार करो। सादिकाबाद के इलाके बस्ती वलाना का खस्ता हाल बोसीदा मकान, इसके मकीनों का दर्द और गम लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। सिर्फ गुर्बत और मुआशी तंगदस्ती ही इस कुंबे का नसीब नहीं, बल्कि बीमारी में मुब्तला इस घर की जवां साल बच्ची इंतहाई कर्ब में जिंदगी के शब और रोज गुजार रही है। 17 बरस की मरियम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है। एक हफ्ते में 2 बार गुर्दों का डायलिसिस करवाना पड़ता है, जिसके लिए इस खानदान को कभी सखर तो कभी रहीम यार खान के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। बच्ची के इस तकलीफ पे इलाज के लिए हर हफ्ते
2 बार छुट्टी करने की वजह से इस खानदान के सरबराह की मुलाजिमत खत्म हो गई है। रोजगार क्या छिना, तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला मरियम का इलाज भी रुक गया। अब इस घर में दर्द भरी सिसकियां गूंजती हैं। होने से नहीं इतनी कौन जैसा है दवा करो जैसा यार चलो तकलीफ में मुब्तला मरियम से तो बोला भी नहीं जाता, वो अपना गम कैसे बयान करे। दर्द होता है, चला नहीं जाता, मेरी मदद पसमानदा इलाके का ये गरीब कुंबा बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। मरियम औरंगजेब और मरियम नवाज, क्या आप दर्द में मुब्तला अपनी हमनाम की सदा सुन रही हैं तो कुछ कीजिए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। और अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। आपको आजाद करता है। ये जो जंजीरें हैं जो रोकती है इंसान को अशरफुल मखलूकात अल्लाह की अजीम मखलूक बनने से, ये जंजीरें हैं। खौफ की जंजीर कि जी मुझे जेल में डाल देगा, आंसू गैस आ जाएगी। ये इस तरह के चोर डाकू जो ऊपर बैठ गए हैं कि जी हम अगर इनके खिलाफ खड़े होंगे ये पता नहीं हमारे ऊपर क्या कर देंगे, हमारी रोजी ना चली जाए, हमारा जो नौकरी है वो ना चली जाए। ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं, ये याद रखें कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। आप जितनी मर्जी मेहनत करें, आखिर में कितना आप रोजी कमाएंगे वो ऊपर वाले के हाथ में। उसने अपने हाथ में इसलिए रखा है कि वो इंसान को वो समझता था अल्लाह कि वो रिस्क की खातिर ब्लैकमेल ना हो, गुलाम ना बन जाए, शिर्क ना करे, गलत काम ना करे। वो जो पुलिस वाले जिन्होंने औरतें और बच्चों के ऊपर टीयर गैस की शेलिंग की, क्या उनके ज़मीर उनको ये नहीं बता रहा था कि ये कोई दहशतगर्द आपके सामने है, ये कोई मुजरिम है, ये कोई हिंदुस्तान की फौज है? ये आपके अपने लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। तो जो भी वो पुलिस वालों ने या रेंजर्स ने उनके ऊपर, अब मैं क्या कहूं, जुल्म किया। बच्चे थे वहां और बच्चों की आंखों में आंसू गैस जा रही थी। तस्वीरें उन बेचारे बच्चों की, घबराए हुए थे आंसू गैस से। कोई अपने लोगों के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करता, बल्कि कोई, मैं ये कहता हूं कि दूसरों के ऊपर भी ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। कोई हमारे दुश्मन भी हो, हमें ऐसा जुल्म ना करे। ये जो सीन थे आप मकबूजा कश्मीर में देख लें, जो मुसलमानों को, वहां कश्मीर के लोगों को, जिधर उन्होंने हर किस्म का जुल्म करते हैं उनको गुलाम बनाने के लिए। टीयर गैसिंग अपने लोगों के ऊपर चल रही थी। तो जो लोग भी वो पुलिस वाले ऑर्डर कर रहे थे, वो अपने ज़मीर के खिलाफ जा रहे थे। ये दुश्मन नहीं थे, ये अपने शहरी थे जो कह रहे थे कि एक बाहर की हुकूमत, एक बाहर की साजिश के तहत हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की गई, वो हम नहीं मानते। वो ये कह रहे थे कि मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को ऊपर बैठा दिए, हम नहीं इनको मानते। और ये उनका हक था। एक डेमोक्रेसी के अंदर शहरियों का हक होता है ये कहना। उनके ऊपर इस तरह तशद्दुद करना, जो वो बेचारा हमारा नौजवान शहीद हुआ, रावी के पुल से नीचे फेंक दिया जिस पुलिस वालों ने, ये अपनी नौकरियों के पीछे गुनाह कर रहे थे। जो अल्लाह ने हुक्म हमें बताया हुआ कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, इंसाफ के ऊपर जिंदगी गुजारनी है। ये कोई
पुलिस के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी में भी हम आपकी ओथ ये कहती है कि सिर्फ लॉफुल कमांड्स के ऊपर आपने चलना है। पीटीआई के चेयरमैन इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किया। आज 5 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज।